Good morning, girls. In yesterday's session, we learned the concept of DBMS and information system, then reason to learn DBMS. Next, we learned traditional system versus DBMS system and the characteristic of modern DBMS. Let us revise the characteristics of DBMS, modern DBMS. They are real world entity. Next, relation based tables. Number 3, isolation of data and application. Number 4, less redundancy. Number 5, consistency. And number 6 is query language. Today we are going to start RDBMS. આપણે આજે RDBMSનો કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર કરીશું. The preceding database management system stored data in rigid, predetermined relationship because no data definition language existed. Changing the structure of the data was difficult. Also, this system lacked a simple query language which created a need of application development. આપણે જે પ્રીવિયસ સેશનમાં DBMS ડિસ્કસ કર્યું એ સિસ્ટમની અંદર ડેટા રિજિડ વેમાં સ્ટોર થતો હતો. એના અંદર જે ટેબલ્સના રિલેશનશિપ હતા એ પ્રીડિટરમાઇન એટલે કે આપણે પહેલેથી નક્કી કરેલા હતા અને એની અંદર આ બધી જે લિમિટેશન્સ છે એને રિમૂવ કરવા માટે, એને દૂર કરવા માટે એક નવા એપ્લિકેશનને ડેવલપ કરવા માટેની જરૂરત ઊભી થઈ. આ જે ડેવલપમેન્ટ થયું છે એ ડેવલપમેન્ટ DBMSનું એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન છે. એટલે કે DBMSને એક્સટેન્ડ કરી અને એમાંથી આપણને નવી જે એપ્લિકેશન ડેવલપ થઈ એને આપણે RDBMS કહેશું. RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMSનું ફૂલ ફોર્મ છે નોટ ડાઉન કરી લેજો. Relational Database Management System. We can say that this is an advanced version of DBMS system. As I told you કે RDBMS છે એ DBMSનું એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન છે. DBMSના બધા જ ફીચર્સ તમને RDBMSમાં મળે છે. એટલા માટે આપણે એનું એડવાન્સ વર્ઝન કે એનું એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન કહીશું. A relational database management system is a collection of programs and capabilities that enables IT team and others to create, update, administer and otherwise interact with relational database. RDBMS સિસ્ટમ જે છે એ પ્રોગ્રામ્સનું કલેક્શન છે. અલગ અલગ ટાઈપના પ્રોગ્રામ્સનું કલેક્શન છે. એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? તો IT ટીમ કે કોઈ પણ યુઝર જે રિલેશનલ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ છે એને ક્રિએટ કરાવી શકે, એને અપડેટ કરી શકે અથવા તો એને મેનિપ્યુલેટ કરી શકે એ માટેના પ્રોગ્રામ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. મોસ્ટ કોમર્શિયલ RDBMSs યુઝ સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ SQL. Note down the full form of SQL, Structure Query Language. જેટલા પણ અત્યારે માર્કેટમાં કોમર્શિયલ RDBMS અવેલેબલ છે they all use SQL to access the database. જે ડેટાબેઝ છે એની અંદરથી ડેટાને એક્સેસ કરવા માટે SQL એટલે કે સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજનો યુઝ થાય છે. માર્કેટમાં જે કોમર્શિયલ RDBMS એપ્લિકેશન્સ અવેલેબલ છે એ બધા માટે જનરલી SQL યુઝ થાય છે. Although SQL was invented after the initial development of the relational model and is not necessary for its use. એવું જરૂરી નથી કે આપણે RDBMSની સાથે SQLનો યુઝ કરીએ. RDBMS is the basis for SQL and for all modern database system like MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access. તમે જો આ એપ્લિકેશન્સના નામ સાંભળેલા હોય, MS SQL સર્વર છે, IBM DB2, Oracle, MySQL, આ ડિફરન્ટ RDBMS systems છે. These all applications are using SQL for querying a database. ડેટાબેઝની અંદર ક્વેરી કરવા માટે આ બધા જ એપ્લિકેશન છે એ
SQL સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજનો યુઝ કરે છે. A relational database management system is a database management system that is based on the relational model as introduced by EF code. આ જે RDBMS સિસ્ટમ છે એ EF કોડના રૂલ્સ પ્રમાણે વર્ક કરે છે. એ ટોટલી EF કોડના રૂલ્સના બેઝડ છે. EF કોડ રૂલ્સ એ શું છે તો આપણે જોઈએ. ડૉક્ટર એડગર ફ્રેન્ક કોડ એક સાયન્ટિસ્ટ છે. ડૉક્ટર એડગર ફ્રેન્ક કોડ was a computer scientist. While working for IBM, he invented the relational model for database management. એમણે થોડા રૂલ ઇન્વેન્ટ કર્યા હતા ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ માટે. He proposed 12 rules. એસ્પેશિયલી આપણે નંબર્સમાં કહીએ તો 12 રૂલ્સ એણે ડિફાઇન કરેલા છે. And said that if a database managed system meets these rules, it can be called as a relational database management system. જો કોઈપણ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ આ 12 રૂલ્સને ફોલો કરે તો એને આપણે રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કહી શકીએ. આપણી જે પ્લેન DBMS સિસ્ટમ છે એ જો 12 રૂલ્સ ફોલો કરે તો એને આપણે રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કહી શકીએ. These rules are called as code's 12 rules. Hardly any commercial product follows all. એકચ્યુઅલમાં આ 12 રૂલ્સ રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પર અપ્લાય કરવા ડિફિકલ્ટ છે. એટલે ક્યારેય આ 12 રૂલ્સ કોમર્શિયલ પ્રોડક્ટ ઉપર પ્રોપરલી અપ્લાય થયેલા હોતા નથી. લેટ અસ સી ધીસ રૂલ્સ. લિસ્ટ ઓફ ધીસ રૂલ્સ. નંબર 1 ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન રૂલ. પહેલો જે રૂલ છે એ છે ઇન્ફોર્મેશન રૂલ. All information in the database is to be represented in one and only one way, namely by values in column positions within rows of tables. બધી જ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને આપણે કોલમ વાઇઝ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીશું અને એની જે વેલ્યુઝ છે એ કોલમની અંદર આપણી જે રોઝ છે એની અંદર આપણે પોઝિશન કરશું. રૂલ 2, the guaranteed access rule. All data must be accessible. બીજો રૂલ એવું કહે છે કે જે પણ ડેટા આપણે ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર કરીએ છીએ એ બધો એક્સેસિબલ હોવો જોઈએ. રૂલ નંબર 3, systematic treatment of null values. The DBMS must allow each field to remain null or empty. Specifically, it must support a representation of missing information and inapplicable information. ત્રીજો જે રૂલ છે એ આપણને એવું કહે છે કે આપણે જે પણ ટેબલની અંદર ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ એની અંદર જો કોઈ પર્ટિક્યુલર સેલની અંદર ડેટા નથી આવતો તો એની અંદર નલ ઓર એમ્પ્ટી આપણે મૂકી શકીએ, જે શું બતાવશે કે અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન છે એ મિસિંગ છે. દેટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક ડિસ્ટિંક્ટ ફ્રોમ ઓલ રેગ્યુલર વેલ્યુઝ. જે શું કરશે, જે ડેટાબેઝની અંદર ટેબલની અંદર રેગ્યુલર વેલ્યુઝ છે એના કરતાં નલ વેલ્યુ એ કંઈક અલગ વેલ્યુ બતાવે છે, અલગ ઇન્ફોર્મેશન છે એ બતાવશે. એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ડેટા ટાઈપ. It is also implied that such representation must be manipulated by the DBMS in a systematic way. જો આપણે કોઈ સેલની અંદર નલ અથવા એમ્પ્ટી સ્ટોર કરીએ તો ઇન ફ્યુચર આપણે એ ડેટાને પ્રોપર વેમાં મેનિપ્યુલેટ કરી શકીએ, એટલે કે એડિટ કરી શકીએ. રૂલ નંબર 4, એક્ટિવ ઓનલાઈન કેટેલોગ. This rule is based on the relational model. The system must support an online inline relational catalog that is accessible to authorized users by means of their regular query language. ફોર્થ રૂલ જે છે એ શું કહે છે કે ડેટા છે એ આપણો ઓનલાઈન અને ઇનલાઇન બંને રીતે અવેલેબલ હોવો જોઈએ અને પ્લસ એને કોઈપણ ઓથોરાઇઝ પર્સન, ઓથોરાઇઝ યુઝર છે એ રેગ્યુલર આપણી જે SQL છે, ક્વેરી લેંગ્વેજ છે, એનાથી એક્સેસ કરી શકતો હોવો જોઈએ. That is, user must be able to access the database structure using the same query language that they use to access the database data. ડેટાબેઝનો જે ડેટા છે એને એક્સેસ કરવા માટે આપણે જે ક્વેરી લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ છીએ એના થ્રુ આ કેટેલોગ પણ એક્સેસિબલ હોવું જોઈએ.
Rule number 5, the comprehensive data sub-language rule. The system must support at least one relational language that has a linear syntax, can be used both interactively and within application program, supports data definition operation, data manipulation operation, security and integrity constraint, and transaction management operation. આ જે ડેટા આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ એના ઉપર કોઈક એક રિલેશનલ લેંગ્વેજ અપ્લાય થઈ શકતી હોવી જોઈએ જેના થ્રુ આપણે ડેટાને એક્સેસ કરાવી શકીએ, એની સિક્યોરિટી મેન્ટેન કરી શકીએ, એને મેનિપ્યુલેટ કરવા માટેના ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરી શકીએ, એને કમિટ કરાવી શકીએ અને એ જે લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ છીએ એકદમ લિનિયર સિન્ટેક્સ યુઝ કરતી હોવી જોઈએ. રૂલ નંબર 6, ધ વ્યૂ અપડેટિંગ રૂલ. All views, those can be updated theoretically, must be updated by the system. View is a concept of RDBMS. એ આપણે ફ્યુચરમાં શીખવાના છીએ, બટ અહીંયા અત્યારે આટલું સમજીએ કે ઓલ વ્યૂઝ ધોઝ કેન બી અપડેટેડ થિયોરિટિકલી, એટલે કે ઓન પેપર આપણે જે વ્યૂઝને અપડેટ કરાવીએ છીએ એ જ વસ્તુ આપણે ડેટાબેઝની અંદર પણ અપ્લાય કરી શકતા હોવા જોઈએ. રૂલ નંબર 7, હાઈ લેવલ ઇન્સર્ટ, અપડેટ એન્ડ ડિલીટ. The system must support sit at a time, insert, update and delete operators. This means that data can be retrieved from a relational database in sets constructed of data from multiple rows and or multiple tables. આપણે જે ઇન્સર્ટ, અપડેટ કે ડિલીટ ટેબલની અંદર જે ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવીએ, અપડેટ કરાવીએ કે એની અંદરથી અનનેસેસરી ડેટા છે એને ડિલીટ કરાવીએ તો એના માટે જે આપણે ક્વેરી યુઝ કરશું એ એકસાથે મલ્ટિપલ રો પર અપ્લાય થઈ શકતી હોવી જોઈએ, એઝ વેલ એઝ મલ્ટિપલ ટેબલ્સ પર પણ અપ્લાય થઈ શકતી હોવી જોઈએ. રૂલ નંબર 8, ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. Changes to the physical level, how the data is stored, whether it in array or linked list, must not require a change to an application based on the structure. જે ઇન્ટરનલી ડેટા સ્ટોર થાય છે, ફિઝિકલી ડેટા જે સ્ટોર થાય છે, જો એની અંદર કોઈ ચેન્જીસ થાય તો આપણે આપણી જે એપ્લિકેશન બનાવી છે, આપણા જે પ્રોગ્રામ બનાવ્યા છે એના સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જ કરવું પડે નહીં, એવું કંઈક આપણે ફિઝિકલ ડેટાને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રાખવું જોઈએ. રૂલ નંબર 9, લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. ચેન્જીસ ટુ ધ લોજિકલ લેવલ, એટલે કે ટેબલ્સ, કોલમ્સ, રોઝ એન્ડ સો ઓન, એની અંદર જો આપણે કંઈ ચેન્જીસ કરીએ છીએ લોજિકલ લેવલ ઉપર, ઇટ મસ્ટ નોટ રિક્વાયર અ ચેન્જ ટુ એન એપ્લિકેશન બેઝડ ઓન ધ સ્ટ્રક્ચર. અગેન સેમ આપણે જે પ્રીવિયસ રૂલ જોયો એની અંદર એપ્લિકેશનની અંદર જેમ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર ન પડે એવી રીતે અહીંયા પણ જો લોજિકલી આપણે કંઈ ચેન્જીસ કરીએ છીએ તો એપ્લિકેશનમાં ચેન્જ કરવાની જરૂર પડતી હોવી જોઈએ નહીં. રૂલ નંબર 10, ઇન્ટિગ્રિટી ઇન્ડિપેન્ડન્સ. Integrity constraint must be specified separately from application programs and stored in the catalog. It must be possible to change such constraint as and when appropriate without unnecessarily affecting existing application. ઇન્ટિગ્રિટી એટલે આપણે બે ટેબલને કનેક્ટ કરી શકીએ. એ બે ટેબલ જે છે એના ઉપર આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ અપ્લાય કરતા હોઈએ છીએ. કન્સ્ટ્રેન્ટનો મિનિંગ આપણે ફ્યુચરમાં ક્લિયર કરશું. કન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે ઇન શોર્ટ અહીંયા રૂલ્સ કહી શકીએ. એ જે રૂલ્સ અપ્લાય કરીએ છીએ એ પણ એપ્લિકેશનને કાંઈ પણ અફેક્ટ કરતા હોવા જોઈએ નહીં. જો આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટમાં કંઈ ચેન્જીસ કરીએ છીએ તો એપ્લિકેશન છે એ એનાથી અફેક્ટ થવી જોઈએ નહીં. રૂલ નંબર 11, distribution independence. The distribution of portion of the database to various locations should be invisible to users of the database. ડેટા જે ફિઝિકલી ડેટાબેઝની અંદર એકચ્યુઅલમાં સ્ટોર થાય છે એ વેરિયસ લોકેશન એટલે કે અલગ અલગ લોકેશન પર સ્ટોર થાય છે. ઇટ શુડ બી ઇનવિઝિબલ એટલે કે એ દેખાવું જોઈએ નહીં. એ અલગ અલગ લોકેશન પર છે પણ તો પણ યુઝરને એ ઇનવિઝિબલ રહેવું જોઈએ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિપેન્ડન્સ. એન્ડ ધ રૂલ નંબર 12, the non-subversion rule. If the system provides a low-level interface, then that interface cannot be used to subvert the system.
for example bypassing a relational security or integrity constraint. તમે કોઈ ઇન્ટરફેસ યુઝ કરો છો, જો એ લો લેવલનો હોય તો રિલેશનલ ડેટાબેઝ સિસ્ટમની કોઈ સિક્યોરિટીને એ બાયપાસ કરી શકતો હોવો જોઈએ નહીં. એટલે કે એના ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ રૂલ છે એને બ્રેક કરી અને પછી ડેટા છે એ રેકોર્ડ થાય, એવું થવું જોઈએ નહીં. સો ધીઝ આર ધ 12 રૂલ્સ ઓફ કોડ ફોર ક્રિએટિંગ RDBMS. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જે કવર કરવાનો છે એ છે ડિફરન્સ બિટવીન DBMS એન્ડ RDBMS. Next topic to be covered in this chapter is difference between DBMS and RDBMS. Number 1, DBMS application store data as a file. DBMS application છે એ જે ડેટાને સ્ટોર કરે છે that is in file format, એ ફાઇલ ફોર્મેટમાં હોય છે. એની સામે RDBMS application stores data in a tabular form. જ્યારે કે RDBMS એપ્લિકેશન છે એ ડેટાને ટેબ્યુલર ફોર્મ એટલે કે ટેબલ ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરે છે. I repeat, DBMS application stores the data in the file format, whereas RDBMS application stores the data in a tabular form or in the form of table. Number 2, in DBMS, data is generally stored in either a hierarchical form or a navigational form. Hierarchical form means tree structure. એમાં રૂટ પહેલાં આવશે, એના અંડરમાં લીવ્સ, એની અંડરમાં એની સબ બ્રાન્ચીસ આવે, એના નોડ્સ આવશે, એને આપણે હાયરાર્ચિકલ સ્ટ્રક્ચર કહીશું. સો હિયર DBMS stores the data in hierarchical form or navigational form, whereas in RDBMS the tables have an identifier called primary key and data values are stored in the form of tables. જ્યારે કે RDBMSની અંદર ડેટા છે એ ટેબલ્સના ફોર્મમાં સ્ટોર થાય છે. And to recognize the record, it need a primary key. કોઈપણ રેકોર્ડને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે, રેકગ્નાઇઝ કરવા માટે પ્રાઇમરી કી યુઝ કરે છે. Whereas in DBMS there is no concept of primary key. Number 3, third difference, normalization is not present in DBMS, whereas in RDBMS the concept of normalization is present. અહીંયા આપણને હજી નોર્મલાઇઝેશનનો મિનિંગ ખ્યાલ નથી, બટ ડેટા રિડન્ડન્સી એટલે કે ડેટાનું ડુપ્લિકેશન છે એને રિડ્યુસ કરવા માટેની એક મેથડ છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ નોર્મલાઇઝેશન. એ નોર્મલાઇઝેશન જે છે એ પ્રોસેસ DBMSમાં પ્રેઝન્ટ હોતી નથી, જ્યારે કે બિફોર વી સ્ટોર ધ ડેટા ઇન RDBMS આપણે નોર્મલાઇઝેશન અપ્લાય કરતા હોઈએ છીએ. Number 4, DBMS does not apply any security with regard to data manipulation, whereas in RDBMS defines the integrity constraint. DBMSની અંદર ડેટાને મેનિપ્યુલેટ કરતા પહેલાં એના ઉપર કોઈ પણ ટાઈપના સિક્યોરિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ અપ્લાય કરવામાં આવતા નથી. જ્યારે કે RDBMSની અંદર વી કેન અપ્લાય ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એટલે કે આપણે આપણા રૂલ્સ છે એ અપ્લાય કરી શકીએ, જેનાથી ડેટા છે એ પ્રોપર વેમાં, કન્સિસ્ટન્ટ વેમાં સ્ટોર થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ DBMS uses file system to store data. So there will be no relation between the tables. In RDBMS, data values are stored in the form of tables. So a relationship between these data values will be stored in the form of tables as well. Initially we discussed that DBMS can store the data in the form of tables. ટેબલ્સમાં સ્ટોર થાય છે અને RDBMSમાં પણ સેમ, એની અંદર પણ ડેટા છે ટેબલ ફોર્મેટમાં સ્ટોર થાય છે, બટ બેમાં ડિફરન્સ છે. ઇન DBMS સિસ્ટમ there is no relationship between the tables. ટેબલની વચ્ચે કોઈ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવામાં આવતા નથી.
Whereas in RDBMS, we maintain the relationship between this tables. આપણે જે ડેટાબેઝ RDBMS થ્રુ યુઝ કરીએ છીએ, ક્રિએટ કરીએ છીએ, એની અંદર જે ટેબલ્સ ક્રિએટ થાય છે એની અંદર આપણે રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરીએ છીએ. This is the main difference between DBMS and RDBMS system. Number 6, DBMS does not support distributed database, whereas RDBMS supports distributed database. એટલે કે DBMSની અંદર જે ટેબલ સ્ટોર થાય છે એ સ્કેટર્ડ વેમાં સ્ટોર થયેલા હોતા નથી. ફિઝિકલી they are all together, whereas in RDBMS they stored in distributed manner, એટલે કે સ્કેટર્ડ હોય છે પણ સ્ટીલ દે આર કનેક્ટેડ, એ કનેક્ટેડ જ હોય છે. એટલે યુઝરને ઇનવિઝિબલ છે કે ડેટા છે એ ક્યાં સ્ટોર છે, બટ એકચ્યુઅલી ધ ડેટા stores in distributed manner. Next, DBMS is meant to be for small organization. It supports single user and deal with small data. Whereas in RDBMS is designed to handle a large amount of data. It supports multiple users. DBMS જે છે એ સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે અપ્રોપ્રિએટ રહેશે, કેમ કે સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં ડેટાને ડીલ કરે છે. એના જે નંબર ઓફ યુઝર્સ છે એ મલ્ટિપલ નથી હોતા, તો એ સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે સુટેબલ છે. જ્યારે કે RDBMS છે એનું ડિઝાઇનિંગ બહુ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા હોય તો એને હેન્ડલ કરવા માટે આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ. એન્ડ ઇટ સપોર્ટ્સ મલ્ટિપલ યુઝર્સ, એકસાથે ઘણા બધા યુઝર્સ એને યુઝ કરી શકે. આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ DBMSના અને RDBMSના. એક્ઝામ્પલ ઓફ DBMS આર ફાઇલ સિસ્ટમ. નોર્મલ ફાઇલ સિસ્ટમ જે છે આપણે કમ્પ્યુટરની અંદર ફાઇલ્સ બનાવીને સ્ટોર કરીએ છીએ, that we can consider as a DBMS system. XML files are also considered as a DBMS system, whereas RDBMS system, examples of RDBMS are MySQL, Postgre, SQL Server and Oracle. અહીંયા આપણે Oracle છે એ સ્ટડી કરવાના છીએ, રાઈટ. RDBMS સિસ્ટમ છે Oracle એ આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ, કેમ કે આપણો જે સબ્જેક્ટ છે એ જ છે RDBMS યુઝિંગ Oracle. તો અહીંયા આપણે એના ડિફરન્સ જોયા. After observing the differences between DBMS and RDBMS, you can say that RDBMS is an extension of DBMS. It is more appropriate for large organization, and there are many software products in the market today who are compatible for both DBMS as well as RDBMS. Means today RDBMS application in DBMS application and vice versa. એટલે કે RDBMS એપ્લિકેશન્સ છે એની અંદર તમે DBMS પણ યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ હજી એક નાનો ટોપિક છે એ કવર કરી લઈએ. એડવાન્ટેજ ઓફ DBMS ઓવર નોર્મલ ફાઇલ સિસ્ટમ. ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા છે, તો ઇટ વિલ નોટ ટેક ટુ મચ ટાઈમ. નંબર 1 ઇઝ નો રિડન્ડન્ટ ડેટા, એટલે કે ડેટા ડુપ્લિકેશન છે એ અહીંયા રિડ્યુસ થાય છે. Data consistency and integrity. Second is consistent data હોય છે, એટલે કે એક સરખો એક ધારો ડેટા આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડેટા ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ થ્રુ રિલેશનશિપ. ડેટાનું ઇન્ટિગ્રેશન પણ થઈ શકે છે. ડેટા ઇઝ મોર સિક્યોર દેન નોર્મલ ફાઇલ સિસ્ટમ. દેન વી કેન મેન્ટેન ધ પ્રાઇવસી એઝ વેલ, કેમ કે આપણે ડેટાનો એક્સેસ રાઇટ્સ છે યુઝરને આપી શકીએ છીએ, વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન નોર્મલ ફાઇલ સિસ્ટમ. ઇઝી એક્સેસ ટુ ડેટા, ડેટાને આપણે ઇઝીલી એક્સેસ કરાવી શકીએ છીએ. ઇઝી રિકવરી, ડેટાને આપણે રિકવર પણ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ફ્લેક્સિબલ. આપણે જે SQL યુઝ કરીએ છીએ એના થ્રુ ડેટાનું મેન્યુપ્યુલેશન છે એ બહુ ફ્લેક્સિબલ વેમાં કરી શકીએ છીએ. There are some disadvantage of DBMS over file system. Number 1 is DBMS implementation costing is high compared to normal file system.
then it is more complex than normal file system, and the performance of DBMS is comparatively low કેમ કે એની અંદર કોમ્પ્લિકેટેડ વેમાં ડેટા છે એ સ્ટોર થાય છે. દેટ્સ ઇટ. આપણે અહીંયા સુધી સ્ટોપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ડે વિલ ડિસ્કસ ધ ટર્મ્સ રિલેટેડ ટુ RDBMS સિસ્ટમ. RDBMSમાં જેટલી જરૂરી ટર્મ છે જેનાથી આપણે અવેર હોવા જોઈએ, દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ટુમોરોઝ સેશન. થેન્ક યુ.